Upcoming hero, Randeep Hooda. రెండో వికెట్ పతనం తర్వాత అతను క్రీస్లోకి వచ్చాడు. రాజు పెర్వానీ నుంచి ఒక మంచి అటాకింగ్ ఇన్నింగ్స్, అయితే అన్ఫార్చునేట్గా రన్అట్ అయ్యి వెళ్ళాడు. వెరీ గుడ్ ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్ బై ది బౌలర్ హిమ్సెల్ఫ్ ప్రిన్స్. ఫాలో త్రూలోనే బంతిని అందుకోవటమే కాకుండా నేరుగా వికెట్లని గిరాటేయడం ద్వారా 50 పరుగుల భాగస్వామ్యం వైపు దూసుకుని పోతున్నటువంటి రెండో వికెట్ భాగస్వామ్యానికి ప్రిన్స్ తెరదించడం జరిగింది. 52 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి. ఐదో ఓవర్లో రెండో వికెట్ ని కోల్పోయినటువంటి బాలీవుడ్ 52 పరుగుల వద్ద రెండో వికెట్ ని కోల్పోయింది. 8 పరుగుల వద్ద మొదటి వికెట్ ని కోల్పోయినటువంటి బాలీవుడ్ ఆ తర్వాత 44 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పడం జరిగింది. ప్రిన్స్ మరొకసారి ఒక చక్కటి డెలివరీ. 5 ఓవర్ల తర్వాత 52 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి. కార్తిక్ అండ్ భట్ ఇద్దరు కూడా ఇంగ్లీష్ కామెంటరీ అందిస్తారు. వెల్కమ్ కార్తిక్ అండ్ భట్. Thank you, Chandrasekhar. Good evening, Mr. Bhatt. Good evening, Hyderabad. So we have a good start by Bollywood. After completion of 5 overs, they have put up 52 runs with the loss of 2 wickets. So we have Tarun bowling from the far end. We have seen Samir playing some good strokes earlier in the innings. So any comments on him, Mr. Bhatt? Wow. That was a good ball from the power end, from the Tarun. There was no strike, no run. However, the Bollywood, after taking over after the toss, they could score well and fought for the wickets. Though in spite of a loss of 2 wickets, they scored 52 runs. It was a pleasant surprise. They could do well on this pitch. Wow, it's a good fielding by the Tollywood. Now switching over to Karthik. Batsman trying to pull on the occasion but manages to find top edge. Lucky there, he finds himself in the no man's land. Well bowled and equally well played. Quick single taken there. So this brings Samir on strike. So he has played some good shots, Samir, in the evening. He had one huge 6 onto the onside. Samir to face Tarun. Short ball in the air, chance for a catch and gone. Samir goes. That's a good catch there by Adarsh. Good evening, ladies and gentlemen.
on behalf of the Crescent Cup. This is the second time in Andhra Pradesh. Yeah. That was a good card. In spite of the play made by the Bollywood, 5.1. Towards 5.5, 54 for 3. On switching over to the Crescent Cup, this is second time on behalf of the Crescent Cup who have come over all the way from Mumbai. They are playing well in spite of the... We have Sachin Joshi in the middle. After completion of 6 overs, it is 54 for 3. So that's a good bowling change by Tollywood players. Tarun was successful in bringing the breakthrough which was required. So that brings Sachin Joshi into the middle. There are a fair amount of Bollywood stars participating here, and equal participation from Tollywood too. The atmosphere is absolutely electric. So you have some comments onto it, but The atmosphere is pleasant, and pleasant evening to everyone in the school session, both Tollywood and Bollywood on the run. Let us hope for the best. And switching over to Mr. Venkatesh in Telugu, please. థ్యాంక్ యూ బట్ బౌలింగ్లో మార్పు విశ్వ టీవీ ప్రేక్షకులకి సినిమా ప్రేక్షకులకి సుపరిచితుడు. గుడ్ బాల్, అయితే వైడ్గా వచ్చింది బంతి. సో ఒక అదనపు పరుగు లభించింది. సింగిల్ సేవింగ్ ఫీల్డ్, క్యాచింగ్ పొజిషన్లో ఎవరు లేరు. విశ్వ స్పిన్ బౌలింగ్ వేస్తున్నాడు. రెండు వరుస వికెట్లు కోల్పోయింది, త్వరగా వికెట్లు కోల్పోయింది. 52 దగ్గర, 54 దగ్గర. ఈసారి మరొక భారీ షాట్ కొట్టే ప్రయత్నం, ఎడ్జ్ తీసుకుని వెళ్ళింది ఫైన్ లెగ్ బౌండరీ దిశగా. అయితే అక్కడ ఫీల్డ్ అయ్యే లోపల సునాయాసంగా 2 పరుగులు. మరొకసారి బంతి లెగ్ స్టంప్ గా బయటకు వెళ్లడంతో దాన్ని అంపైర్ శాస్త్రి వైడ్ గా ప్రకటించాడు. ఈ క్రమంలో మరొక 2 పరుగుల్ని కూడా పూర్తి చేసుకున్నారు. మొత్తానికి 3 పరుగులు బాలీవుడ్ ఖాతాలో. 44 పరుగుల చక్కటి భాగస్వామ్యం వెళ్తున్నటువంటి దశలో ప్రిన్స్ తన ఫాలో త్రూలో చక్కటి రన్అట్. ఎల్బిడబ్ల్యూ అవుట్. విశ్వ మొదటి ఓవర్లోనే వికెట్ తీశాడు. విశ్వ మరొక బ్రేక్ త్రోని అందించడం జరిగింది టాలీవుడ్ కి. బ్యాట్స్మెన్ బంతిని ఆన్ సైడ్ ఆడేటువంటి ప్రయత్నం, లైన్ పూర్తిగా మిస్ అవడంతో అతని ప్యాడ్ల మీద వెళ్ళడంతో మరొకసారి మనం చూడొచ్చు. ఆన్ సైడ్ ఆడేటువంటి ప్రయత్నం బ్యాట్స్మెన్ ద్వారా లైన్ పూర్తిగా మిస్ అవడంతో ఎల్బిడబ్ల్యూ రూపంలో అవుట్ అయ్యాడు. ఈ రకంగా బాలీవుడ్ మరొక వికెట్ ని, 4వ వికెట్ ని కోల్పోయింది. 58 పరుగుల వద్ద 4వ వికెట్ ని కోల్పోయిన బాలీవుడ్ మరొకసారి ప్రేక్షకులకి తెలియజేసిన ఈ మ్యాచ్ సిసిసి క్రిజెంట్ క్రికెట్ క్లబ్ పవర్డ్ బై ఆర్డిటి.
టాలీవుడ్ కెప్టెన్ శ్రీకాంత్ టాస్ గెలిచి ముందు ఫీల్డింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. మొదటి ఓవర్లోనే ఆదర్శ్ 4 వికెట్లు కోల్పోయిన దశలో కెప్టెన్ సోనీ సూద్ స్వయంగా బ్యాటింగ్ కి దిగాడు. తెలుగు ప్రేక్షకులకి సుపరిచితుడు. నిన్నొదల బొమ్మాలి అంటూ అటు టాలీవుడ్ బౌలర్లు వేస్తున్న బంతిని ఏ రకంగా ఎదుర్కొంటాడో చూడాలి. ఫ్లైట్ డెలివరీ అంతే చక్కగా మిడ్ వికెట్ దిశగా పుల్ చేసినటువంటి సోనీ సూద్. కెప్టెన్ శ్రీకాంత్ స్వయంగా ఫీల్డింగ్ చేసే క్రమంలో మరొక 2 పరుగులు సోనీ సూద్ ఖాతాలో. ఈ రకంగా 2 పరుగులతోటి తన యొక్క పరుగుల ఖాతాని తెరిచిన నిన్నొదల బొమ్మాలి.